हाय पिलाମାନେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଶାଶ୍ୱତ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ତ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର କୋର 1 କୋର 2 ପେପର ଅଲରେଡି ସାରିଛୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 2024 ରୁ ପ୍ଲସ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ନିହାତି ଦେଖିବ ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ ତମର ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତାର ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିଟେଲ୍ସରେ ତ ନିହାତି ରୂପେ ତମମାନେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ରହିବ ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ କାରଣ ତମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଅଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନାହିଁ फिर भी जो मन को प्रकार भेद दरकार तुम मैंने कमेंट सेक्शन कहि परिबो मु निहाती प्रकार भेद पई अलगा गोटे वीडियो बनेबी तो प्रबंधर संज्ञा स्वरूप संपर्क रे आज आलोचना करबा फर्स्ट देखो मानव सभ्यतार विकास सह चिंताधारार मध्य विकास होईची मानव सभ्यतार विकास सह चिंताधारार मध्य विकास होईची मनुष्य निज चिंता अनुभव दृष्टिकोण और ज्ञान को भाषा माध्यम प्रकाश करि आसुछि एही भाषागत प्रकाशर सुसंगठित और विचारमूलक रूप हेउछि साहित्य साहित्यर गद्य शाखारे प्रबंध एक गुरुत्वपूर्ण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रचना रूप भावे परिचित पिला माने साहित्य हेउछि गोटे विराट बटवृक्ष सदृश आउ साहित्यर जो जो सब विभाग रही से माने होचन तार डालपत्र सदृश साहित्य गछ हेले उपन्यास प्रबंध आत्मजीवनी जीवनी कविता गल्प नाटक समालोचना प्रबंध ये सब होचते तार गोटे गोटे शाखा प्रशाखा पत्र सदृश तो आम गछ विषय जानवा कहले तार समस्त शाखा प्रशाखा भी हमको जानवर अच्छी साहित्य हूँ एक विशाल भंडार शब्द भंडार जहाँ विषय आमर कौन संज्ञा ही ना साहित्यर संज्ञा कहवाक गले किसी भी दे हेनी कहीं साहित्य बहुत विशाल तार संज्ञा गोटे पदर के प्रकाश करी हेब नहीं तो साहित्यर अन्यान्य विभाग को आम किछि किछिटा आलोचना करिछु आज प्रबंध विभाग में आलोचना करुछु प्रबंध माध्यम मनुष्य निजर चिंताशील बुद्धि युक्तिपूर्ण मत और समालोचनात्मक दृष्टिकोण को सफल भाव कौन ये देख पिला माने कौन अच्छी ना साहित्यर गद्य शाखारे प्रबंध एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रचना रूप भाव परिचित प्रबंध माध्यम मनुष्य निजर चिंतनशील वृद्धि युक्तिपूर्ण मत और समालोचनात्मक दृष्टिकोण को सफल भाव उपस्थापन करे संज्ञा देख एटा तुम लंग क्वेश्चन लिखि पार किसी प्रॉब्लम नहीं एटा गोटे लंग क्वेश्चन नोटा बनईजिमु तो तुम लंग क्वेश्चन एटा को लिखि पार किसी प्रॉब्लम नहीं बाकी रहा आउ कौन टॉपिक तुम मानकर आवश्यकता कौन चाहूच मत कमेंट सेक्शन में निहाती कमेंट करके कहले मुझे विषय वीडियो आनिबी कहीं एमती बहुत पिला तांकर प्रॉब्लम कौन रही कौन असुविधा नहीं जहाँ भी कन्फ्यूजन मत मेसेज करूछंदी मु तांको वाइज वीडियो बनाऊची जति पारुची आ किछि पिलांकर मु वीडियो सेमती बनै पारुनी कहीं बहुत किसी बही गुड़ा को मो पाखे अवेलेबल नहीं ताको देखिकी तो नोट बनवा को हबो ना तो से तुम मैंने निहाती कमेंट सेक्शन में जनइब जी मुझे ट्राए करी तुम मन हेल्प प्रबंधर संज्ञा भारतीय साहित्य रे प्रबंध शब्दर प्रचलन बहु प्राचीन यार शब्दगत व्युत्पत्ति हेउछि कौन ना प्र प्र एटा शब्दगत व्युत्पत्ति हेउछि शब्दगत व्युत्पत्ति हेउछि प्र बंध अ प्र उपसर्ग बंध प्रत्यय बंध धातुर अप्रत्यय बुझीगला एटा निहाती इंपोर्टेंट तुम जिते लंग क्वेश्चन लिखुछ एटा को ऐड करिवो केमिति प्रबंध शब्द व्युत्पत्ति हेछि निहाती ऐड करिवो एटा इंपोर्टेंट बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ी जाए प्रबंध शब्द व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन देखिए मल्टीपल जैसे एबीसी एमती एबीसीडी देथिबो आंसर पे चारटा देन तुम एटा थिबो प्र बंध अ क्या कौन थिबो तो एटा निहाती इंपोर्टेंट माने रखिबो यार शब्दगत व्युत्पत्ति हेउछि प्र
ବନ୍ଧ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ବନ୍ଧ ଧାତୁର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସୀମାରେଖା ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ 2-4ଟା ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ 2-3ଟା ସଂଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ର ଓ ବନ୍ଧ ଧାତୁର ସମ୍ମିଳନରେ ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୁସଂଗଠିତ ସୁନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଠିତ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଉଦାହରଣ ସହ ତାର୍କିକ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେହି ରଚନାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ଚିନ୍ତନଶୀଳ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସଂମିତ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା, ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସଦା ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ କବିତା ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଏନି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଳ ଲୟ ସ୍ୱର ନଥାଏ, ସେଟା ଗଦ୍ୟ ଭଳିଆ ପଢିବାକୁ ହୁଏ, ସେଟା ଗଦ୍ୟ ଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସଦା ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ଲୟ ବା ଗୀତିମୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସୁସଂଯମିତ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଚିନ୍ତନମୂଳକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରା। ପ୍ରବନ୍ଧ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ନିଜ ମନରୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ତର୍କ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ସଠିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତର୍କ କଣ ପିଲାମାନେ? ତର୍କ ହଉଛି ଆମେ 2 ଜଣ କଥାକୁ, ତମ କଥା ମୋ କଥା ଏମିତି ତର୍କ ହେଇକି ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରେ, ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରେ, ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠିକ ଯୁକ୍ତି ବାହାରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ସବୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭାବରେ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଉତ୍ତର ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଯୁକ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ନିଜ ମତକୁ ଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉଦାହରଣ ଓ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଗଭୀର ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରେ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ କଣ ବୁଝିଲ ତମମାନେ ନା, ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏନି। ପ୍ରବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମୂଳରୁ ତା ଜନ୍ମରୁ ସେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ କି କିଛି ମନରୁ ଗପ ଆକାରରେ ଲେଖିଦବା ସେମିତି ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସତ କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତି। କିଛି କୌଣସି ପଢା ଉପରେ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହଉ, ସମାଜ ଉପରେ ହଉ, ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ହଉ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ସେ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁସଂଗଠିତ ଗଠନ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ବିଷୟର ପରିଚୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସେ ବିଷୟର ପରିଚୟ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷୟ ବିସ୍ତାର। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ମୂଳ ଆଲୋଚନା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, ଉପସଂହାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ରହିବ, ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିବ ଯୋଉଥିରେ କଣ ପ୍ରବେଶ, ବିଷୟ ଭିତରେ କଣ କଥା ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦେନ୍ ମୂଳ ଆଲୋଚନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଲେଖାଯିବ ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା, ସେଟା କଣ ହବ, ନିଷ୍କର୍ଷ ବା କନକ୍ଲୁଜନ ରହିବ ବା ଉପସଂହାର ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯଦିଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥ୍ୟମୂଳକ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ମତାମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ଭଲ ଖରାପ ଲେଖକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖନ୍ତି କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତର ମାନ ନିମ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଲେଖକ ନିଜେ ବି, ପ୍ରବନ୍ଧକ ନିଜେ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ମତ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ସଚେତନ କରିବା ଓ ଚିନ୍ତନଶୀଳ କରିବା। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶୁଣ, ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ବି କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଯାହା ବି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ। ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପଟିକୁ କି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବେ କି ପଢିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତଥା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କବିତା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁରେ ସମାଜର ଗୋଟେ ସତ କଥାକୁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ କଥାକୁ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନଥାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥାଏ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ଗମ୍ଭୀରତା। ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳଙ୍କାରିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳଙ୍କାରିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସଂୟତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଛି। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେଥିରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି। ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେବଳ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଭୁଲ ଖରାପ ଜାଣିବା, କୋଉ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା କି ହଁ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଖରାପ, ସବୁଆଡୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧର କାମ। ସଚେତନ କରେଇବା ପ୍ରବନ୍ଧର କାମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନୁହଁ। ଉପସଂହାର, ସାର କଥା କହିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତିର ସୁସଂଗଠିତ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟର ରଚନା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଏକ ସଶକ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତନର ଦୀପଶିଖା ଭାବେ ଚିରକାଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତମମାନେ କିଛିଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ତ ନୋ ଟେନସନ୍, ଯାହାର ବି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିପାରିବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କି କିଛି ବି। ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ, ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍, ତମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ +3 ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା କି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲଣି କି ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତମମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କି ମାନେ ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର। ନିହାତି ରୂପେ ତମମାନେ ଜଏନ୍ କରିବ। ସେଠି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁରା ମୂଳରୁ ବୁଝିବା, ପୁରା ଫର୍ଷ୍ଟରୁ ବୁଝିବା, ଜିରୋରୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବୁଝିବା, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ନିହାତି ରୂପେ ତମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ରହିବ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।